सत श्री अकाल। FI मीडिया ग्रुप के सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ मीना दास। नहीं रहे CDS जनरल बिपिन रावत। जी हाँ, आखिरकार यह बुरी खबर आ ही गई। जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। वह देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS सन ते अज उन्हां दा हैलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर च हादसाग्रस्त हो गया, जिस विच जनरल रावत की पत्नी माधुलिका रावत समेत फौज के 14 लोग सवार सन। इस हादसे च 13 लोगों की मौत हो गई है। इस तो पहला दस्सिया गया सी कि हादसे विच जख्मी हुए कुछ लोगों को गंभीर हालत विच वेलिंगटन के मिलिट्री हस्पताल विच लिजाया गया सी, जिथों करीब 5.5 घंटे तक ये खबर आउंदियां रहियां कि जनरल रावत अते उन्हां दी पत्नी समेत कुछ अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। पर फिर वार-वार मौत दीयां खबरां आउणियां शुरू हो गईयां ते आखिर शाम हुंदे हुंदे खबर आई कि हादसे विच जनरल बिपिन रावत अते उन्हां दी पत्नी माधुलिका समेत 13 लोगों की इस हादसे च मौत हो गई। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੰਨੂਰ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਮਾਧੁਲਿਕਾ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 11 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ MI-17 V5 ਸਲੂਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ CDS ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। पर वड्डा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा किवें होया। उत्थे ही जो हुण तक जानकारी मिली है उस मुताबक यह हादसा खराब मौसम कारण दस्सिया जा रहा है। हालांकि अजे हादसे के पिछे सही कारणों का पता नहीं लग्या। भारतीय हवाई फौज ने इस हादसे नूं लैके जांच के हुक्म दे दिते हैं। हैलीकॉप्टर क्रैश होने तो बाद स्थानक लोग मौके ते पहुंचे अते मदद शुरू कर दी गई। जिथे हादसा होया वह इलाका बहुत ही संघना है। दस्सिया जा रहा है कि CDS जनरल बिपिन रावत अते उन्हां दी पत्नी एक प्रोग्राम च हिस्सा लैके दिल्ली परत रहे सन कि अचानक एयरफोर्स का MI-17 V5 हैलीकॉप्टर नीलगिरी दे जंगली इलाके च क्रैश हो गया। दस्सिया जा रहा है कि वेलिंगटन च आर्म फोर्सिस का कॉलेज है। इत्थे CDS रावत ने लैक्चर देना सी, पर कन्नूर च घने जंगल च यह हादसा हो गया। हादसे तो बाद की जो वीडियो सामने आई है उस विच हैलीकॉप्टर पूरी तरह सड़ के सुआह हो गया। अजिहे च यह भयानक हादसा तमाम शंकावां नूं भी जन्म दिंदा है। घटना स्थान ते पहुंचे तमिलनाडु के जंगलात मंत्री मुताबक इस हैलीकॉप्टर विच 14 लोग सवार सन, जिन्हां विच फौज के कई सीनियर अधिकारी भी शामिल सन। उत्थे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल बिपिन रावत के देहांत ते दुख का प्रगटावा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर ते लिखा, मैनू तमिलनाडु विच होए हैलीकॉप्टर क्रैश नूं लैके बहुत दुख है, जिस विच असी जनरल बिपिन रावत, उन्हां दी पत्नी अते फौज के दूजे जवानां नूं गवा दिता है। उन्हां ने पूरी लगन नाल भारत की सेवा की। मरण वालियां दे परिवारां नाल मेरी हमदर्दी। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री, विरोधी धिरां दे नेतावां अते साबका फौजी अधिकारियों ने सोशल मीडिया ते हादसे ते दुख का प्रगटावा किया। CDS के देहांत ते CM शिवराज सिंह चौहान, साबका CM कमलनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह ने सोग प्रगटाया।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਹ ਦੁਖਦ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ CM ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੁਲਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਵਕਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਧੁਲਿਕਾ ਰਾਵਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਤੇ CCS ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਨੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ 'ਚ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਰਥਿਵ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ CDS ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਦੁਖਦ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਨੂਰ 'ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ CDS ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੁਲਿਕਾ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ PS ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਨੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਧੁਲਿਕਾ ਰਾਵਤ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ LCA ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ PK ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MI-7V5 ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। पहली बात है, जो हवाई हेलीकॉप्टर जिसमें उड़ान कर रहे थे, ये बड़ा सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देशों में ये काम कर रहा है।
बैटल प्रूवर है, बैटल टेस्टेड है। और जहां तक वायुसेना का ताल्लुक है, पिछले 25 से 30 साल से इसके कई वेरिएंट्स को उड़ाया जा रहा है। और ये जो B-17 V5 था, ये लेटेस्ट वर्जन है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस था। और वीआईपी के हेलीकॉप्टर को जो उड़ान करते हैं, वो पायलट्स भी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। आमतौर पे उनकी रेटिंग होती है ए मास्टरवीन। ए मास्टरवीन का मतलब जहां तक उनकी थियोरेटिकल नॉलेज है बहुत ही उच्च दर्जे की है, और जहां तक उनकी फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग बैड वेदर में, उसके लिए खास तौर पे वो माहिर है। और साथ ही साथ उनको लिखित रूप में एयर एग्जामिनिंग बोर्ड क्लियर करता है कि वो वीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के लिए काबिल है। ऐसे में हेलीकॉप्टर में कोई खराबी नहीं थी। दूसरा, मैं खुद पायलट रह चुका हूं, 10 साल से मैंने ऐसे इलाकों में उड़ान की है। और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है, उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्टर्न इंडिया से लड़ाई जीतने के बाद में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से बहुत मौसम खराब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला है वो भी नजर नहीं आता, बीकन के बावजूद भी, एंटी कोलिजन बीकन। ना पहाड़ी नजर आती है, ना पेड़ नजर आते हैं। और हम जो फ्लाइंग करते हैं हेलीकॉप्टर वाले, वो विजुअल कांटेक्ट करते हैं, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। आमतौर पे जब क्लियर वेदर हो तो हम 2000 मीटर ऊपर, 2000 फुट ऊपर की उड़ान करते हैं, पास के से ऊपर से या पहाड़ों से ऊपर से। लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो यू हैव टू गेट डाउन टू मेंटेन विजुअल कांटेक्ट। कहा जा रहा है कि तकरीबन 33 मिनट्स उस इलाके के अंदर था हेलीकॉप्टर, यानी दूसरे लफ्जों में वो बैड वेदर में इन्वॉल्व हो गया था। पूरी कोशिश कर रहा था किसी न किसी तरीके से कोई जगह ढूंढे जहां पे वो हेलीकॉप्टर को हादसे से पहले उतार ले, ताकि वो अपने आप को, हेलीकॉप्टर को और तमाम पैसेंजर्स को बचा सके। लेकिन पहाड़ों के अंदर ऊंची नीची ऐसे जमीन होती है, जंगल थे, डीप रवीन्स थी, कोई जगह ही नहीं मिली उसको हेलीकॉप्टर उतारने के लिए। ऐसे में वो एक पेड़ से टकराया और क्रैश हुआ। दूसरा कारण हो सकता है कि उसी समय कोई तकनीकी डिफेक्ट भी आ गया हो। 2 इंजन है, अगर एक इंजन भी बुझ जाता है या खराब हो जाता है तो तभी भी हेलीकॉप्टर सेफ है उड़ान करने के लिए। अगर टेल रोटर फेल हो जाए तो कोई ताकत दुनिया की सिवाय भगवान के नहीं बचा सकता। तीसरा जो है पायलट एरर, मुझे नहीं लगता ये पायलट एरर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, उच्च दर्जे के पायलट को चुना जाता है। ये देश के लिए बहुत ही जबरदस्त झटका है। विपिन रावत बहुत बड़े पैमाने पर फोर्स की मॉडर्नाइजेशन में जुड़े हुए थे, फोर्स की इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस को प्रमोट करने में लगे हुए थे। सारे ही इलाके से, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या चाइना के खिलाफ है, उससे वाकिफ थे। बार बार पाकिस्तान और चाइना को वार्न करते थे कि अगर किसी प्रकार से हिंदुस्तान को ललकारा तो हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर खुशी की लहर हो गई होगी पाकिस्तान के अंदर, चीन के अंदर, और खास करके आतंकवादी आंखों के अंदर जो विपिन रावत के रडार पर थे। बेटे, वो एरिया में ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, डीप रवीन्स हैं, घने जंगल हैं, और कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पे अगर इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। टोटल फ्लाइंग टाइम जहां से वो टेक ऑफ हुआ टू वेलिंगटन हेलीपैड, जिमखाना हेलीपैड, 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर 33 मिनट्स उस इलाके में रहा। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਡੀਐਸ ਰਾਵਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਡੀਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੰਨੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਐਸ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ब्यूरो रिपोर्ट। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। कौन सन जनरल बिपिन रावत? 16 ਮਾਰਚ 1958 ਨੂੰ ਜੰਮੇ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸੈਂਟ ਐਡਵਰਡ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲ ਦੀ 5ਵੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਭੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM ਅਤੇ VSM ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵਾਈਸ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੌਥੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਆਪਣੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਚੀਫ, ਦੱਖਣੀ ਕਮਾਂਡ, ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 'ਚ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰੇਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ ਕੋਰਸ ਲੀਵ ਨਵਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਈ ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰਠ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ PhD ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਾਵਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ NSCN ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਕਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ CDS ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।